صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتحصعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تكسيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم انزل نورك ورحمة ومغفرة والشفاعة علينا يا أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات وأدخلهم جنة مع الآباء والأولياء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي بما هو نور وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله في لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح الدنيا التي بها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت رحمة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وتذكر الموازين وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبة رحمتك وأزال مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في شكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبول. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada
disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Joko Supriyadi. Sallu ala Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi kiram. Khususan bila mu'alif sallallahu muslim. Bila khususan bila إلى جميع مشايخنا الذي علمنا وأجازنا إلى منتهى شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان القدام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد مشرفا يا رب زد مشرفا يا رب زد مشرفا يا رب يا ربي وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تعالى وتبارك عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقربات رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kita dengarkan seksama, kita perhatikan sesama. Talabul ilmi, kajian kita yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Hamid. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyyi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnata rasulih. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa rahmatan lil syahidin wa syafi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-karam al-muhtaram kita alhamdulillah telah hadir Bapak Kiai Dadang Muhtar Hadi, Bapak Kiai Syarudi, Ustaz Raja Haji, banyak guru tidak Haji Ali Mansur, Sayyidina Arifin, saudara sekali Asep Paulus dari satu Asep Paulus bareng duet Pak Ibu Nasri, banyak ya semua di sini, para guru, para jamaah sekalian, mudah-mudahan semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Ini hadirin, hadiratnya ada di atas ya. Ya, ibu-ibu di atas. Ya. Semuanya mudah-mudahan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah hari dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, bersahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Qala al-musannif rahimahullah nafa'an nabi wa bi'allahu bidarin amin. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin qurbatan min qurbi dunya nafasallahu an qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Siapa orang yang meringankan seorang mukmin daripada kesulitan dunia, nafasallahu an qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan meringankan baginya daripada kesulitan di hari yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah atau disebut juga yaumul akhir, li'anna la laila ba'dahu. Disebut yaumul akhir, yaumul qiyamah karena tidak ada malam setelah itu. Makanya hari terakhir, hari akhir, ya, li'anna la laila ba'dahu. Tidak ada malam setelah itu. Terjadinya hari Jumat. Alhamdulillah kemarin Jumat sudah lewat, ya. Jumat yang akan datang kita tahu, ya. Hari kiamat itu terjadinya di hari Jumat, tapi kita nggak tahu Jumat kapan. Dan sebelum terjadi kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan semua orang beriman. Sehingga yang mengalami kiamat itu adalah aswa'ul ummah, umat yang paling buruk, umat yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan terjadi baru kiamat. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa sebelum kiamat orang beriman wafat semua, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi. Jadi siapa orang yang memberikan keringanan atau bahkan menghilangkan kesusahan seorang mukmin, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, ya, nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Allah akan meringankan baginya daripada kesulitan di yaumil qiyamah. Sulitnya di yaumil qiyamah ketika nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu Nabi Ibrahim sampai melupakan Nabi Ismail karena, ya, khawatir terhadap dirinya sendiri. Padahal Nabi pasti masuk surga, pasti selamat kalau Nabi. Tapi karena saking dahsyatnya di yaumil qiyamah, ketika manusia itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digambarkan sampai Nabi Ibrahim itu melupakan Nabi Ismail, berlindung untuk dirinya sendiri. Yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta anak pada waktu itu tidak ada gunanya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka dari itu, ya, kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, masih panjang umur. Mungkin sahabat-sahabat kita, orang tua kita berjalan duluan, ya, kita ini cuma nunggu giliran aja. Kita nggak tahu jadwal giliran kita tahu, ya. Cuma kan bisa kita ukur-ukur, ya, kita bisa ukur-ukur dari umur kita udah berapa ini, gitu, ya. Yang jelas kalau tua nggak bisa balik muda lagi. Kalau yang muda masih ada kesempatan tua, ya. Cuman namanya ajal. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kadang-kadang yang mudaan jalan duluan, ya. Yang tua udah sakit-sakit mulu, lagi panjang umur, ya. Masih kedengeran batuk-batuknya, ya. Yang muda, yang kelihatan seger,
2 tahun jalan duluan, ya. Lebih dulu mengunjungi Tambarehe, ya nggak? Kalau di sini di mana ini memakaminnya? Tuh, makanya alhamdulillah kita masih dikasih panjang umur, ya. Saudara-saudara kita yang udah pada duluan kena COVID dan lain sebagainya, ya. Ini kita masih dikasih kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal soleh. Mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli taqwa wa ahlul maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya, ini berkaitan dengan ya meringankan beban saudara kita yang dalam keadaan kesulitan, ya. Ustadz Abi Suyana atau Ustadz Firman, ya, dalam keadaan sakit, kalau bisa gantian, ya, silaturahmi untuk memperhatikan keadaan beliau, ya. Itu bulanan yang kita pikirin itu, ya, buat anak-anaknya, istrinya, ya. Beliau aktif di Suka, ya, masih terbaring, ya, masih sakit, Masya Allah, buat perhatian kita. Karena paling aktif beliau, ya, walaupun kondisinya sakit, biasanya Masya Allah datang terus, ya. Kalau udah nggak bisa datang, ya sekarang nggak datang, ya. Ya, jangan lupa doain untuk beliau, Masya Allah. Kemudian ya ini secara khusus, ya, secara khusus, ya, saudara kita ada yang sedang dalam keadaan sakit, bukan beliau aja, ya, tetangga kita, saudara kita yang dalam kondisi sakit perlu bantuan, kita jangan berdiam diri, ya. Sekarang ini kan kadang-kadang yang repot, ya, Ustadz, dia nyediain makanan di rumahnya, nyediain minuman, gelarin karpet, dia ngajar juga, muridnya ntar datang belakangan, ya, doa makan pulang. Ya, itu masih banyak begitu hadirin sekalian, ya. Kadang-kadang kita kurang perhatian sama guru-guru, ya, apalagi yang aktif berdakwah, ya. Seperti beliau itu Masya Allah luar biasa. Ini ada hadisnya, tinggal kita mengamalkan, apalagi di bulan Muharram ini, ya. Di bulan Muharram, wa yu'azzim sya'airallah, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, di bulan Muharram ini, 10 Muharram kita dianjurkan memperluas rezeki buat keluarga kita. Buat keluarga kita bisa, buat orang lain bisa, ya tambahin buat orang lain juga, begitu, ya. Terutama di bulan Muharram. Kalau yang bertepatan dengan 10 kemarin misalnya nggak bisa, ini masih bulan Muharram, ya, masih bisa kita melakukan itu, ya. Makanya sampai diidobatkan dengan lafzul jalalah Allah, Syahrullahil Muharram, bulan Allah Muharram, saking, ya, utamanya bulan Muharram. Nah, awal bulan dari bulan Hijriyah, dan juga diharamkan, dilarang berperang di bulan suci Ramadan, di bulan Muharram, ya, bulan Muharram. Kalau ada yang melakukan suatu kezaliman, maka, ya, dilipat gandakan apa balasan kejahatan, ya, apabila dilakukan bulan Muharram. Maka sampai diidapatkan kepada kalimat Allah, Syahrullah, bulannya Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kemarahannya, ya, dikalahkan dengan rahmatnya, ya. Maka di bulan Muharram itulah, ya, kita, ya, sekarang bulan Muharram, ya, kita dianjurkan untuk memperluas, lebih luas lagi, ya, menambah lagi, ya, nafkah misalnya, kesenangan, kebahagiaan buat keluarga kita dan juga yang lainnya.
Ya. Tapi kemudian wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi. Pertolongan Allah pada seorang hamba selama hamba tersebut dia menolong saudaranya. Ya, dalam menolong saudaranya. Jadi selama kita mau menolong orang lain, insya Allah ketika kita kesulitan pasti ada orang lain yang akan menolong kita daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kamu. Ya. Jadi, ya, bisnis kita bisnis apa? Intan. Ya. Bisnis kalau ditanyain bisnisnya apa? Ustaz, saya bisnis intan. Wah, iya. Orang bayangannya emas, intan, berlian, ya. Maksudnya apa? Intan surullah yang surga. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita menolong agama Allah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kan kalau kalimatnya langsung intan surullah, jika kamu menolong Allah, kok Allah tolong sih? Ya, kan Allah Maha Penolong gitu. Ya. Ada di situ yang disembunyikan kalimat intan suruh, apa? Intan suruh dinallah yang suruh. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Jadi mesti kita belajar tafsir. Kalau ada kalimat seperti itu, terus langsung baca terjemahan. Jika kamu menolong Allah, ini Al-Quran ada, kita harus menolong Allah. Ntar salah lagi itu. Kita menolong Allah. Ya. Maksudnya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Penolong. Yang wajib ditolong ya agamanya, ya, kemudian dai-dainya, ulama-ulamanya, ya. Alhamdulillah, suka eksis banyak juga segini mah namanya ngaji. Ya, berkurang nambah lagi, ya. Bertambah lagi, berkurang lagi, nambah lagi, ya, yang begitu. Ya. Bismillah, selama kita masih dikasih kesempatan oleh Allah, kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mari sama-sama kita semangat ya untuk bersiar dakwah menolong agama Allah, ya, haji. Nanti generasi-generasi kita itu melihat, oh iya bapak saya dulu, kata anak, rajin banget ngaji di majelis taklim suka yang dipimpin oleh Al-Ustad Ustaz Abdul Rahim, ya, ya, yang sangat bersemangat, ya, sangat bersemangat. Tadi bawa kardus, ya, di depan itu, Masya Allah, ketua kita itu di bawa kardus di depan itu, ya. Saking rajinnya, ya, luar biasa, ya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan kepada kita seperti ini. Kemudian wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang mencari jalan, ya, yang ia pergunakan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan memberikan kemudahan jalan menuju surga. Kita menuntut ilmu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan,
jalan menuju surga, bukan jalan menuju neraka. Jalan menuju surga. Jalannya sebelah mana? Ditunjukin sama Allah. Sebelah sana, sebelah sana. Lalu di dunia ini banyak belokan-belokan. Takut kita salah belok. Ya. Ada jalanan indah, bagus jalanan. Nggak tahunya di ujung jurang. Ini enak banget nih, jalanan sepi, nggak ada yang lewat mobil, ya, nggak macet, ya. Nggak tahunya di sana ada longsor, ya, jalanannya ambruk, kagak tahu kita, ya, kenceng aja ngebut mobil, ya, nggak tahunya jalanannya, ya, longsor, nyebur akhirnya, kita takut begitu, ya. Nyemplung akhirnya, ya, nyemplung. Baik, kemudian ya, jadi janji Allah apabila orang mempergunakan waktunya untuk menuntut ilmu, Allah kasih kemudahan jalan menuju surga. Karena ini amalan surga semua, duduk di masjid, itikaf, ternyata itikaf di sini. Tadi dari pada subuh atau yang dari sebelum subuh sampai sekarang, ya, kita niat i'tikaf di masjid. I'tikaf amal soleh. Kemudian ngaji, dengerin baca salawat, dustur. Ya, sekarang lagi kajian hadis. Sama juga kita sedang mendengarkan kalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini ucapan beliau. Ya. Kalau saya mah sebagai wasilah aja, nyampein aja. Karena pada hakikatnya ini adalah kalam atau hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah, di antara rumah Allah atau di masjid. Masjid apa kita ini? Nurul Ilmi, ya. Masjid Nurul, Masjid Nurul Ilmi, cahaya ilmu. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Iya Ustaz, ilmu nurun, bayaran naik, ya biarin, nggak apa ya. Ilmu itu cahaya, ya. Kalau ada cahaya di tengah kegelapan, kita jalan itu nggak kesasar. Ada batu, ada duri, ada ular beludak, kita tahu, ya. Kenapa? Karena ada cahaya. Coba kalau nggak ada cahaya, kita jalan aja di kebun, tahu-tahu kena ular beludak. Udah biar, ya. Dikit lagi. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah atau di masjid yang mereka itu membaca kitab Allah, ya, bertadarus, ya, saling gantian bacanya, atau mempelajari kitab Allah, Al-Quranul Karim, ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah, pesantren, tahfizul Quran, ya. Lah dulu mah serem ini, ya. Saya tahu aja nih orang PGRI, ya. Serem ini dulu, ya. Udah gitu sawah balong, ya. Dalam. Sekarang alhamdulillah ada pesantren, ada masjid, ada kalimat-kalimat Allah disebut, ya. Tadinya mah nggak ada yang azan di sini, sawah balong, ya. Banyak jinnya, ya. Ya. Di ujung sana loh, ya. Air setu yang jatuh disebut dilubangan di sana, ya. Di ujung tuh, ya. Gang apa namanya? Gang Swadaya. Ya, itu dulu di situ. Serem jilbab. Sekarang jadi rumah. Jadi rumah lagi itu di situ, ya.
Dulu orang takut habis maghrib lewat situ. Sering ada penampakan katanya. Lagi ngelantung kepala doang gitu ya. Sama leher, kepala doang sama leher begitu di pohon bacang. Sekarang udah kagak ada. Bukan nggak ada, udah kagak kelihatan. Ya. Ada malah tambah banyak. Alhamdulillah ada masjid, ada pesantren, ada ngaji sama-sama seperti ini ya. Bagaimana kalau mereka itu duduk berzikir kepada Allah, membaca kitab Allah, illa nazalat alaihim sakinah, melainkan turun atas mereka itu ketentraman. Amin ya rabbal alamin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Jadi para malaikat disebut malaikat sayyarat, itu hadir di majelis ilmu, di majelis zikir untuk menyaksikan orang-orang yang hadir. Dan orang-orang yang hadir tersebut semuanya ya Allah Maha tahu, tapi dilaporin ya sebagai saksi. Mereka itu menyaksikan keberadaan kita di majelis zikir. Karena ada lanjutan hadisnya, wa dzakarahumullahu fi man indah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di hadapan para malaikat ya, di arsy. Setelah disebutkan itu yang hadir Bapak Kiai Haji Dadang Mutar Hadi ya. Ya. Walaupun udah tua ya. Teman-temannya udah berangkat duluan. Hadir, sebutin semuanya. Ustaz Haji Asep hadir mulai ya. Ya, semuanya sebutin. Kemudian apa? Yastaghfirunallah, apa? Mereka memintakan ampun kepada Allah bagi mereka semua yang hadir. Oh, jadi malaikat yang mintain ampun. Ya, dosa kita kan banyak ya. Sangat banyak dosa kita ya. Tapi yang mintain ampun itu para malaikat, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man bata bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa orang yang lambat amalnya, tidak akan mempercepat nasab. Artinya biar ente anak habib, anak kiai, anak orang soleh ya. Kalau kita kagak mau berbuat amal soleh cepat-cepat ya, nasab kita itu nggak bisa mempercepat kita ya untuk menjadi mulia ya. Tetap harus ya diri kita sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah. Ya ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Alhamdulillah, ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra.
Amin dong Pak. Bu, amin dong. Salawat yang saya baca ini salawatnya Nabiullah Khidir alaihi salam, yang dimana bukan hanya para nabi dan rasul saja yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, melainkan hewan-hewan pun ikut bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan di dalam sebuah kitab Muqasyafatul Qulub karya Syekh Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, dikisahkan pada suatu hari Nabi Allah Daud sedang duduk di tempat peribadatannya sambil baca kitab Zabur. Kemudian Nabi Allah Daud melihat ada seekor cacing Pak. Di dalam hatinya Nabi Allah Daud ngomong begini, Allah Ta'ala ciptain cacing buat apa? Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, cacing ini bisa berbicara. Ngomong nih cacing, ya Nabi Allah, kata cacing, wahai Nabi Allah, ketahuilah di siang hari aku bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fi kulli yaumin. Setiap hari ini cacing baca tasbih Pak. Berapa kali? Alfa marrah, sebanyak 1000 kali. Ada nggak kita baca tasbih 1000 kali sehari? Ada nggak? Nggak ada ya. Cacing siang hari baca tasbih 1000 kali. Kemudian kata cacing, malam harinya aku bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca salawat Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 1000 kali juga. Siang hari baca tasbih 1000 kali, malam hari baca tasbih 1000 kali. Maka jangan sampai kita kalah sama cacing. Jangan sampai kita lupa untuk berzikir, mengingat kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Sekali lagi saya ulangin, baca salawat yang dimana salawat ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita dalam kondisi kesulitan. Insya Allah berkah salawat ini maka kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan berkah salawat yang kita baca, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminin bareng-bareng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Kiai Haji Tajuddin Abdul Hamid, kita doain mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa rasulih, ilmunya manfaat buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita bersama Ustaz Kiai Haji Dadang Mukhtar Haji, Ustaz Kiai Haji Syahruddin, mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama-sama kita hormati Ustaz Indra Cahyadi, MC kita, Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Haji Nasaruddin, Ustaz Asep Harun, Ustaz Haji Asep Azhari, Bapak Haji Sriyono, Bapak Haji Sarif ada di tengah-tengah. Yang kemarin belum lama ulang tahun, Bapak Haji Ayat Purwanto,
Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Yang juga sama-sama kita hormati Ustadz Yunus, Ustadz Haji Nafis, dan tak lupa pimpinan Majelis Taklim Surga Ustadz Abdul Rahim dan seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan berkah kita tutup di majelis ilmu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala jadikan anak-anak kita, cucu keturunan kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh-salehah, menjadi anak yang manfaat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, duduknya kita di majelis ilmu ini perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan duduknya kita di majelis ini, di majelis zikir, dengan kita mengingat kepada Allah, mengaji bareng, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita juga. Dengan kita duduk di majelis semacam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita dengan apa? Al-Qurkum bima'unatih, Al-Qurkum bimaghfiratih, Al-Qurkum bisawabih, Al-Qurkum biziyadah, Al-Qurkum bidarajatih wa jinan. Dengan kita duduk di majelis semacam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita dengan apa? Bima'unatih, dengan memberikan pertolongannya kepada kita. Maka yang pada hari ini dalam keadaan kesulitan, kesusahan dalam urusan ekonomi, hutang-hutangnya banyak, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dengan kita duduk di majlis semacam ini dijelaskan al-qur'an bil maghfirati, dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qur'an bil thawabi, dengan kita duduk di majlis semacam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya kepada kita. Al-qur'an bil ziyadah, dengan kita duduk di majlis semacam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan kebaikan dan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dengan kita duduk di majlis semacam ini, al-qur'um bid-darajati wal jinan, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita dan memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengennya kita kalau Allah Subhanahu wa taala kasih, pengennya urusan duit. Betul nggak Pak? Urusan duit, urusan harta, urusan perihal duniawi. Betul nggak? Padahal kata Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sy'arawi dijelaskan, al-malu huwa adna darajati rizqi. Urusan harta, urusan uang, al-malu huwa adna darajati rizqi, adalah tingkatan rizki yang paling rendah. Yang kita pengen adalah tingkatan rizki yang paling rendah. Kemudian tingkatan rizki yang paling tinggi apa? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sy'arawi, wal afiyah a'la darajati rizki. Urusan afiyah, urusan kesehatan adalah tingkatan rizki yang paling tinggi. Maka datangnya kita di sini lantaran apa? Lantaran kita sehat. Coba kita sakit, bisa nggak Pak datang ke sini? Nggak bisa. Bisa nggak kita datang ke masjid salat berjamaah? Nggak bisa. Ya Allah, kalau Allah Taala kasih sakit, jangankan sakit jantung, cuci darah, naudzubillah, cuma sakit gigi aja, ya Allah, udah nggak bisa kemana-mana kita. Sakit pala kita sedikit aja udah nggak enak. Maka al-afiyah a'la darajati rizki. Urusan afiyah, kesehatan adalah rizki yang paling tinggi. Orang sakit Pak, sakitnya nggak bisa diobatin di Indonesia, dia mesti diterbangkan ke Singapura. Kalau berobat di Singapura, BPJS Indonesia kagak laku, nggak laku. Kalau udah berobat di Singapura itu ratusan juta habisnya, 300-500 juta buat apa? Buat berobat. Ya Allah, duitnya banyak, hartanya banyak, sakit. Enak apa kagak?
Agak. Mudah-mudahan duit kita banyak, sehat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kata Syekh Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi, tadi urusan harta yang pertama, yang kedua urusan afiyah, yang ketiga wasalahul abna afdalu anwa'i rizki. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak-anak yang saleh-salehah. Salahul abna afdalu anwa'i rizki, adalah seutama-utamanya dalam urusan rizki. Maka mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh solehah. Kalau punya anak soleh solehah, enak nggak Pak? Enak. Kita suruh dia datang ke masjid, datang. Kita suruh datang ke majelis ilmu, datang. Tapi kalau anak bukan soleh, disuruh sama bapaknya sholat ke masjid, kata tuh anak, bapak aja sholat duluan. Ada nggak yang begitu? Ada. Bahkan di satu sekolah ada Pak, anak nampol bapaknya. Bapaknya ngadu sama saya, Pak Ustadz, anak saya udah berani nampol saya. Coba, anak laki-laki berani nampol bapaknya, padahal masih duduk di bangku SMP, udah berani tuh. Naudzubillah min zalik. Maka sholahul abna afdalu anwa'i rizki. Urusan anak-anak soleh solehah itu seafdal-afdalnya rizki. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh solehah. Dan yang keempat, kata Syekh Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi, wa ridha rabbil alamin, mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, huwa tamamur rizki, adalah rizki yang paling sempurna. Masya Allah, kita dapat ridho dari bos kita. Misal kita kerja di kantor nih, bos kita ridho, enak nggak Pak Haji Syarif? Enak. Kita mau ngajuin cuti, udah di ACC aja udah. Ya nggak, mau izin dikasih. Mengapa? Bos kita udah seneng, udah ridho sama kita. Sedikit cerita tahadus nikmah, alhamdulillah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saya punya anak itu menang lomba Pak, menang lomba, masih kecil, perempuan, menang lomba, mewakilkan daripada Polres Kota Depok, main di Polda Metro Jaya, ceramah, menang, juara. Itu polisi pada datang ke rumah saya, sampai Kapolres datang ke rumah saya Pak. Lantaran itu urusan lalu lintas di Kota Depok rapi. Ada yang coba-coba nangkep saya nggak pakai helm. Ustadz mau kemana? Helmnya kok nggak dipakai? Iya, mohon maaf buru-buru. Yaudah Pak Ustadz, saya tilang. Bapak kenal nggak sama Pak Kapolres? Kenal. Bapak telepon aja, saya bilang. Kata dia, saya nggak punya nomor teleponnya Pak Ustadz. Kejauhan saya di lapangan, itu Kapolres paling tinggi, orang nomor 1 di kota Depok. Ya udah sampein. Masa iya saya ditangkap? Ya udah jalan dah Pak Ustadz, kata dia. Tuh Pak, kenal sama Kapolres aja, urusan di Kota Depok rapi. Ditangkap etle, muka saya ketangkep kamera, pakai sorban, enggak pakai helm. Kata polisi yang lain, udah hapus aja, Ustadz Ali orang kita. Tuh, Ustadz Ali orang kita. Masya Allah. Sebab apa? Sebab kenal sama yang namanya Kapolres, pimpinan Kota Depok. Tuh baru Kapolres Kota Depok. Bagaimana kalau kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka urusan di dunia rapi apa kagak? Rapi. Urusan di dunia rapi, urusan di akhirat rapi. Maka orang yang mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini kita pada hari ini salah satu bentuk menggapai ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita dihisab di yaumul qiyamah, maka malaikat nandain, oh ini majlis taklim suka, udah masuk aja langsung ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dan ketiga, rizki yang Allah taala berikan kepada kita udah habis, udah selesai, maka dicabutlah nyawa kita oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tentunya kita berharap kepada Allah di akhir hayat kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Udah 15 menit lebih, Ustaz Haji Asep udah tak gerak aja tuh ngasih kode. Kalau saya terusin besok-besok kagak dipakai lagi Pak, jadi harus saya udahin nih, ya nggak? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pengurus Masjid Nurul Ilmi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Anang Nurdianto. Kepadanya kami persilakan. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati guru kita Kiai Haji Ahmad Tajuddin Hamid dan Ustaz Ali Mansur, Ustaz Abdul Rahim, Ketua Majelis Taklim dan Ustaz Haji Dadang, dan saya hormati para jamaah Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir di masjid kita pada pagi hari ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Diberikannya kita nikmat sehat walafiat untuk dapat menghadiri acara yang mulia ini. Dari awal tadi kita awali dengan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah, duduk-duduknya kita di tempat ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami dari pengurus DKM Masjid Nurul Ilmi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan yang kedua juga kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyambutan Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili dari pengurus DKM, kebetulan ketua DKM kita sedang sakit. Mohon doanya dari jamaah sekalian, ustaz sekalian, semoga Ustaz Haji Toto bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, demikianlah sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada Bapak Anang yang telah memberikan sambutannya. Hadirin wa hadirat jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan sambutan khotibul majlis akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Abdul Rahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Langsung aja, karena jam 7 saya menerima besan ini. Jam kepala saya pakai jas juga. Ini pakai jas. Gitu, baik, langsung aja saya berikan pengumuman yang pertama untuk sahabat kita. Pekan lalu tanggal 26 Maret 1446 yaitu bertempat di Masjid Baitul Salam, Perum Kali Baru Permai. Pengisi materi Abu Yahya Al-Hashim bin Faris Sarka, penceramah guru kita, orang tua kita yang paling tua di antara yang tua, yaitu Kiai Haji Adam Hadi.
Ustaz Bahrul Rajin. Kemudian kita doakan untuk yang sedang sakit, salah satunya Pak Toto, Ustaz Suryana nih, tadi WA-in saya harusnya dia itu tanggal 29 diperiksa kembali di RSCM, ternyata ada kemunduran kembali. Untuk masalah ziarah kita yang sudah terdata sama saya, ya sekitar baru ada 55 orang ya, 55, masih ada sisa 3 orang lagi yang kalau pengen ikut silahkan. Nanti masing-masing koordinatornya itu mengumpulkan dana operasional yang kita mintakan, yaitu sebanyak Rp100.000 untuk nambah-nambahin berbayar mobil, ya, nambah-nambahin berbayar mobil, ya, karena yang datang sama saya itu 54 orang. Nah, guru-guru kita kan usah bayar, justru beliau nanti di sono kita kasih duit, biar beli kamar jajan, begitu, ya. Nah, kita pokoknya kan usah bayar, dari lo kan kita mintain juga pekerjaan itu mah, ya. Jadi insya Allah tujuan ziarah kita ke Sultan Syarif Hidayatullah 1 hari, ya, 1 hari Sultan Syarif Hidayatullah. Insya Allah berangkat tanggal 12 Juli, tanggal 12 Juli hari Minggu jam 2 pagi dini hari itu kita harus start jalan, ngumpul di GDC di Pemadam, ya. Nanti kalau mau naruh gerobak, naruh motor silakan di situ, aman pokoknya urusannya, ya. Nah, selama masih ada guru kita Kiai Haji Ahmad Tajudin Amin, pokoknya bilang aja saya muridnya Kiai Haji Kiai Haji Tajudin, aman di sana, bilang aja begitu, ya begitu. Nah, nanti guru kita insya Allah, saya berharap guru kita biar bisa ikut nih, ya kita ke Sultan Syarif Hidayatullah. Jadi yang belum terdata ini masih ada kuota 3 orang lagi, ya sekitar 3 atau 4 orang lagi untuk pembayarannya yang belum bisa nanti dialokasikan melalui pimpinan musola atau masjid yang sudah mendata ke saya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqhil aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada guru kita Bapak Ustaz Abdul yang telah memberikan sambutannya. Abdul Qadir ya Nabi Nabi Qadir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Hamdan yuwaffiqu ni'amatika fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Fatabi bainana wa bainahum bil khair wa fir wa anta khairur rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya Allah min umuri dini wa dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban
في طاعة الله، اللهم طوعنا في طاعة الرسول، اللهم طوعنا في طاعة الوالدين، اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووشي أرزاقنا وإلى حالك المرسلين بنا إن هونا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا يا الله سيرة إلى بيتك الحرمين في الحال والكبرى. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهواتك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالموضوع بركات سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. Jemaah nanti pulang masuk karena Sohibul Bait telah menyiapkan ya sambil buat terdengar itu jangan sampai lupa. على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله Jemaah yang sampai lupa terdengarnya dan siapkan ya. Sallallahu alaihi wa sallam.
dulu, jangan pulang dulu, kita foto bersama. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi Assalamualaikum kepada para pengurus Masjid Nurul Ilmi dan para tokoh masyarakat, kiai dan ustadz untuk berpose foto dulu buat kenangan. Terima kasih. Sama-sama dulu aja. Ada cara. Foto sama-sama dulu. Foto bersama. Foto sama.